ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपोत्सर ज्ञान दिवट चैनल को स्वागत करुची। आज पिला माने मु प्लस 2 सेकेंड ईयर आर्ट्स कॉमर्स साइंस पिला मानक पई एमआईएल ओडिया बा मातृभाषार गोटे सुंदर चैप्टर आलोचना करुची। पिला माने हमर नूतन करी जो सिलेबस हेची सेठी तीनोटी विषय रहिची। प्रथम विषय होची भारतर भावना, द्वितीय विषय होची गुरु शिष्य, तृतीय विषय होची तीर्थ यात्रा। ए तीनोटी विषय रो पिला माने एमसीक्यू क्वेश्चन पाखा पाखी पांचटी आसीबो। आज पिला माने मु तीर्थ यात्रा जो नंदकिशोर पोली कवि नंदकिशोर बळंको द्वारा रचित मु तीर्थ यात्रा विषयटी आज आलोचना करी। आगो वीडियो रे पिला माने मु आलोचना करितली भारत भावना जाकि पिला मानक द्वारा आदृत होइतला। सेति पई आजी मु आउ गोटे नूतन विषय जे कि परिवर्तित सिलेबस अनुसार तीर्थ यात्रा जार एमसीक्यू आलोचना करी जाकि फाइनल एग्जाम रासिबो। पिला मन देखो हमरो ओडिया मार्क इंटरनल परीक्षा सरीबा परे फाइनल एग्जाम फेब्रुआरी मास रे होबो। साहित्य जेतु एमआईएल ओडिया हमर कंपलसरी सब्जेक्ट तेनु ए विषय रो पांचटी एमसीक्यू क्वेश्चन आसीबो। मोर प्रयास होउची कि परी पिला माने 5 रु 5 मार्क रखिबे, कोनोसी गोटिए मार्क कटिबोनी। सेति पई मु प्रीवियस रे गोटे वीडियो करितली भारत भावना आज पिला माने आलोचना करबी तीर्थ यात्रा। देखो पिला माने तीर्थ यात्रार कवि होउचंती ओली कवि नंदकिशोर बळ। प्रथम क्वेश्चन पिला माने आज मु एमसीक्यू आलोचना करबी, परवर्ती वीडियो रे मु विषय विषयटी आलोचना करबी, किंतु आज मोर टॉपिक होची एमसीक्यू आलोचना। तेनो खाली क्वेश्चन गुडी को मु आलोचना करूची। प्रथम क्वेश्चन पिला माने कहिची तीर्थ यात्रा कवितार कवि किए? उत्तर होची नंदकिशोर बळ। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने बंधु कोन करि जीवा को कहिसंती? द्वितीय क्वेश्चन बंधु कोन करि जीवा कहिसंती? उत्तर होची बंधु तीर्थ यात्रा करि जीवा को कहिसंती। तृतीय नंबर क्वेश्चन पिला माने हरि केउटी थांती बोली बंधु कहिसंती? जे हरि केउटी थांती बोली बंधु कहिसंती। उत्तर होची हरि आनंद धाम रे थांती बोली बंधु कहिसंती। 4 नंबर क्वेश्चन पिला माने कहिची कवि विभिन्न देश भ्रमण करी कहार संदेश पाई नथिले। जो कवि नंदकिशोर बळ चारियाडे भारत रे भ्रमण कले किंतु का विषय जानि नथिले? हरि बा परमेश्वरंक कथा जानि नथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन धरा किपरि? उत्तर पिला मान होची धरा विचित्रमय ओ लावण्यमय। 6 नंबर क्वेश्चन पिला माने कहार परंपरा चिर नवीन? उत्तर होची ऋतु परंपरा। आउथरे पिला माने रिपीट करि दउची जे ऋतु परंपरा रो चिर नवीन। गगन किपरि मंडित होइताय? गगन माने आकाश किपरि मंडित होइताय? उत्तर पिला मान होची पूर्ण इंदु इंद्रधनु सूर्य चंद्र तारा रे गगन मंडित होइताय। देखो पिला माने आउथरे कहूची गगन इंदु इंद्रधनु सूर्य चंद्र तारा रे गगन मंडित होइताय। 8 नंबर क्वेश्चन पिला माने कहिसेंती कवि काहाकू हरि प्रसंग पचारिचंती? पिला माने देखो क्वेश्चन आउथ रिपीट कर दूची जे कवि काहाकू हरि को प्रसंग पचारिचंती? उत्तर होची जल प्राणी और उद्भिद जगत को। जे जल प्राणी उद्भिद जगत को कवि हरि को प्रसंग पचारिचंती। नेक्स्ट क्वेश्चन इंदुर अर्थ कोन? इंदुर अर्थ होची चंद्र। पुछिली अर्थ कोन? ना पचारिली। 11 नंबर कवि केउ मानंकु हरि को वार्ता पचारितले? कवि नंदकिशोर बळ केउ मानंकु हरि को वार्ता पचारितले? तो रहउची सूर्य चंद्र तारा सागर
ଗିରି ନଦୀ କାନନ ଓ ପ୍ରାନ୍ତର। ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ସାଗର ଗିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପ୍ରାନ୍ତର। ପ୍ରାନ୍ତର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ପ୍ରାନ୍ତର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଓଡିଆ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବିହଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱର କିପରି? ନା ବିହଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର। ନେକ୍ସଟ, ନର ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଆନନ କିପରି ଥିଲା? ଯୋଉ ନର ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଆନନ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କବି କାହିଁକି ନିରାଶ ହେଲେ? ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଯେ କବି କାହିଁକି ନିରାଶ ହେଲେ। ଆଉ ଥରେ ଛୁଆ କହି ଦେଖ, ଯେ ନର ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଆନନ ବା ମୁଖ କିପରି ଥିଲା? ନା ସୁନ୍ଦର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କବି କାହିଁକି ନିରାଶ ହେଲେ? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହଉଛି ହରି କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଖୋଜି ନ ପାଇବାରୁ। ଯୋଉ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ହରିଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଖୋଜୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଣେ ନ ପାଇବାରୁ ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କବି କାହିଁକି ବାହାରର ଆଡମ୍ବର ତ୍ୟାଗ କଲେ? ଯେ କବି କାହିଁକି ବାହାରର ଆଡମ୍ବର ତ୍ୟାଗ କଲେ? ନା ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିବାରୁ କବି ବାହାରର ଆଡମ୍ବର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି, କବି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ, କବିଙ୍କ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ବାହାରର ଆଡମ୍ବର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କବି ତାଙ୍କ ନିଜ ହୃଦୟରେ କଣ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ? କବି ତାଙ୍କ ନିଜ ହୃଦୟରେ କଣ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହଉଛି ଘନ ଅନ୍ଧକାର। ଯେ କବି ତାଙ୍କ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧକାରଟି କଣ ହେଇଥିଲା? ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କବି ପ୍ରାଣ କାହିଁକି ନୈରାଶ୍ୟରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଛି? କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ ପ୍ରାଣ କାହିଁକି ନୈରାଶ୍ୟରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହଉଛି, କବି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଦେଖି ନୈରାଶ୍ୟରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, କବି ଅଜ୍ଞାତ ଆଦେଶ କଣ ପାଇଛନ୍ତି? ଯେ କବି ଅଜ୍ଞାତ ଆଦେଶ କଣ ପାଇଛନ୍ତି? ହୃଦୟ କନ୍ଦରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କବି ଅଜ୍ଞାତ ଆଦେଶ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେ ହୃଦୟ କନ୍ଦରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କବି ଅଜ୍ଞାତ ଆଦେଶ ପାଇଛନ୍ତି। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କଣ ପବିତ୍ର ନ କଲେ ପାପୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ? ନା ମନ ଓ ପ୍ରାଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ନ କଲେ। ମନ ଓ ପ୍ରାଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ନ କଲେ ପାପୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ। କଣ ବିଷମ ବ୍ୟାପାର? ନା କବିତାରେ କବି କହିଛନ୍ତି, ମନକୁ ରିପୁ କବଳରୁ ବାହାର କରିବା। ଯେ ମନକୁ ଷଡ଼ ରିପୁ କବଳରୁ ବାହାର କରିବା ହଉଛି ବିଷମ ବ୍ୟାପାର। ପାପୀ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ? ନା ପାପୀର ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ପବିତ୍ର ନଥିବାରୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ରିପୁ କବଳରୁ ମନକୁ ମୁକ୍ତ କରି ନ ପାରି କବି କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି? ଯେ କବି ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଷଡ଼ ରିପୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କବି ଭଗବାନ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି? ଯେ ହେ ଭଗବାନ, ଏ ହରି, ମତେ ଏଇ ପାପଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କର। କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାପଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ହରିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କବିଙ୍କ ମନରୁ ହରି କଣ ବିନାଶ କଲେ? ଯୋଉ କବିଙ୍କ ମନରୁ ହରି ଅହଙ୍କାର ବିନାଶ କଲେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡେ କଣ ବିନାଶ କଲେ? ନା ହରି ଅହଙ୍କାର ବିନାଶ କଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କବିଙ୍କ ପଥ କିପରି ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି? କବିଙ୍କ ଗର୍ବ ରଞ୍ଜନ ଅହଙ୍କାର ବିନାଶ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, କବିଙ୍କ ପଥ କିପରି ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି?
ନା ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ଓ ଅହଙ୍କାର ବିନାଶ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। କବି କେଉଁ ବିଷ ପିଇଥିବାର ମନେ କରିଛନ୍ତି? ଯୋଉ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ କେଉଁ ବିଷ ପିଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହଉଛି ଲୋଭର ବିଷ। କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚି ଯିବାକୁ କବି ବିଚାର କରିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଛୁଆ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଯେ କବି କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭାବିଛନ୍ତି? ନା 5 ଦିନ। କବିଙ୍କ ପ୍ରାଣ କିପରି କଲବଲ ହେଉଥିଲା? ଯେହେତୁ କବି ବିଷୟର ବିଷ ପାନ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ କଲବଲ ହଉଥିଲା। ବିଷୟର ବିଷ ପାନ କରି କବିଙ୍କର ପ୍ରାଣ କଲବଲ ହେଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ହରିଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସୁଧା ପାନ କରି କବି କଣ ଭୁଲିଗଲେ? ହରିଙ୍କର ସୁଧା ଦିବ୍ୟ ସୁଧା ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କବି ସମସ୍ତ ବିଷାଦ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କାହାର ଦିବ୍ୟ ସୁଧା ପାନ କରି କବିଙ୍କ ସକଳ ବିଷାଦ ଭୁଲିଯାଇଥିଲେ? ଯୋଉ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଥିଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ହରିଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସୁଧା ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ସୁଧା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ଅମୃତ। କବି ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ପାନ କଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଥିଲା। କିଏ କାହାକୁ ଡରରେ ଟାଣି ନେଉଥିଲା? ହରି କବିଙ୍କୁ ଡରରେ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିଏ କାହାକୁ ଡରରେ ଟାଣି ନଉଥିଲା? ନା ହରି କବିଙ୍କୁ ଡରରେ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ। ବିଷ ପାନ କଲେ ପ୍ରାଣ କଣ ହୁଏ? ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଯଦି ବିଷ ପିଇବା କଲବଲ ହବା, ତେଣୁ ବିଷ ପାନ କଲେ ପ୍ରାଣ କଲବଲ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ, କବି ସଂସାର ଦୁଃଖ କିପରି ପାସୋରି ଦେଇଥିଲେ? ନା ଯେତେବେଳେ କବି ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ ତାପରେ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ପାସୋରି ଦେଲେ। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ସାରିବା ପରେ କବି ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ପାସୋରି ଦେଇଥିଲେ। ଜୀବାତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଯୁଗରେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଜୀବାତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ହରି ଲୀଳା କରୁଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହରି କାହା ସଙ୍ଗେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି? ନା ହରି ଜୀବାତ୍ମା ସଙ୍ଗରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏବେ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୋର ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ତମାନେ କିପରି ସାହିତ୍ୟରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତୁମ ସହିତ ଜଡିତ ହବା ପାଇଁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇ ରହିବି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇ ରହିବ। କିଛି ଡାଉଟ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓରେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ ମାରିବ, କମେଣ୍ଟ ବି ଦବ। ଯଦି କିଛି ସଜେସନ ଥିବ କି ଦବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋର ବ୍ୟସ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପ୍ରତିଦିନ କିପରି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତମେ କିପରି ପରୀକ୍ଷାରେ ନମ୍ବର ରଖିବ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ସଦା ସର୍ବଦା କଣ ଲାଗି ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ସଦା ସର୍ବଦା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଲାଗି ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜନ୍ମ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ, ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧଳା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛେ ଏ ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପାସୋରି ଯିବେ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ।